سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں، ناراض اراکین کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم پی اے فضل الہی پھٹ پڑے، سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے ناراض گروپ کی تصدیق کر دی، کہا ناراض 35 سے 40 ایم پی ایس کا گروپ ایک موقف پر متحد ہے۔ مشتاق غنی بھی ناراض اراکین میں شامل ہیں۔ علی امین گنڈا پور سے ہمارے رابطے نہیں ہیں، شفیع جان کی باتوں پر ہم دھیان نہیں دیتے، وہ چھوٹا بچہ ہے۔ شفیع جان ثابت کر دیں کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 52 افراد موجود تھے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ہماری وجہ سے خان صاحب 3 سال سے اندر ہیں۔ آپ کا جو گروپ ہے، گروپ میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں؟ کتنے گروپ ہے؟ 35 سے 40 ہے، جتنے بھی یہ 35 پلس ہے نا، تو یہ ان کے سب ہمارے ساتھ خیالات ملتے کیا، وہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ایک ہی خیال ہے اور وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ امین گنڈا پور بھی حلف کہے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، نہ ہم کرتے، ہم صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ بجٹ پاس کروانے سے پہلے کیا آپ کے اراکین سہیل افریدی کو حمایت دیں گے یا اس سے پہلے آپ سہیل افریدی سے گارنٹیز؟ ہمارے آج بھی جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے ان سے ہم نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ان سے مل کے بات کریں گے۔ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اور مستحکم حل نکالیں گے عمران خان کی رہائی کی، اور باقاعدہ طور پر میں کل کے بات کرتا ہوں، جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ حلف لیں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ایجنڈا پر آئیں گے۔ تو اس معاملے پر ندیم ملک صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ملک صاحب، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ناراض اراکین کھل کر سامنے آ گئے ہیں، سما پر آپ کے ہی پروگرام نے تو ہلچل مچا دی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے کے پی میں، اور سہیل آفریدی کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک گروپ تو ان کے خلاف بن گیا ہے، آگے کیا منظرنامہ آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید فوری طور پہ تبدیلی تو نہ ہو، لیکن کے پی اسمبلی کے اندر کوئی ایک نہیں، کوئی 4 گروپ ہیں اس وقت، اور کچھ تو وہ ہیں جو سہیل افریدی کے ساتھ ہیں، کچھ وہ ہیں جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی طرف فضل الہی دعوے دار ہیں، کچھ کے متعلق انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایفیڈیوٹ سائن کر رکھے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک گروپ نہیں ہے، 4-5 گروپ ہیں۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے تو دیکھتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہو تو وہاں کچھ لوگوں کو لیڈرشپ دکھانی پڑے گی، انگیج کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کام کے لیے ان میں سے کوئی بھی سیاسی بوجھ اٹھانے کے لیے یا دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی خوفزدہ ہے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے کہ اگر کوئی ایک میٹنگ محسن نقوی سے رپورٹ ہو جاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ ڈیفینسو ہو کے اس کی وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اون کرنا چاہیے کہ ہاں ہم محسن نقوی سے ملے تھے اور عمران خان کی رہائی یا اس سے ملاقات ایجنڈا تھا، اس میں کوئی برائی کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اگر عمران خان سے ملنے کے لیے جا کے انٹیریئر منسٹر سے بات کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، لیکن یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے ولنریبل ہیں کہ اس کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں، چھپ کے ملتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو جب تک ان کی لیڈرشپ کا یہ حال رہے گا آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، بلوچستان میں شرپسندوں کی امن و امان سبوتاج کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئی۔ بسمیا کے علاقے نال میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا، فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد پولیس اسٹیشن اور بینکس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی 4 گاڑیاں اور بارودی مواد بھی تباہ کر دیا۔ آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے لانس حوالدار محمد عباس نے جام شہادت نوش کیا۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کی خفت مٹانے کے لیے مودی سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ بھارت آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ آزاد کشمیر میں بھارتی مداخلت کا پردہ چاک۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، را سے منسلک گروپ کے 5 امن دشمن پکڑے گئے۔ لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی پکڑا گیا۔ مارکہ حق میں منہ کی کھائی مگر مودی سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی۔ آزاد کشمیر میں بھارتی مداخلت کا پردہ چاک۔ مظفر آباد میں کارروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک گروپ کے 5 امن دشمن پکڑے گئے۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر 7 خودکار ہتھیار، دستی بم اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات
और रिकॉर्ड भी बरामद हुआ। मुल्जिमान से बरामद मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर मवाद को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। तफ्तीशकार मुमकिन सहूलतकारों, माली मुआवनत के जराए और वसी नेटवर्क की छानबीन में मसरूफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से हसास तंजीबात और अवामी सलामती को मुमकिन खतरे से महफूज बनाया गया। जराए का कहना है कौमी सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम से अपील की गई है कि मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दें। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी रखे हुए हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। मतलूब अफराद में शौकत नवाज, उमर नज़ीर, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर भी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़ाब्ते फौजदारी के मुतालिका दफात के तहत SSP मुजफ्फराबाद और SSP मीरपुर को तहकीकात मुकम्मल करके चालान मुतालिका अदालतों में पेश करने की हिदायत कर दी। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी और राजा सुल्तान ने साथी समेत तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो इकट्ठे हुए थे जो बुनियादी हुकूक के ऊपर, जिसमें आटा, बिजली, सेहत सहूलत की चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी और जो रह रही हैं उनके लिए हमें एक्टिव किरदार अदा करना भी चाहिए था। उसके लिए हम किरदार अदा करते भी रहेंगे, लेकिन दरमियान में कुछ आईनी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो गई कि जिसका शायद हमारे कुछ इल्म में भी नहीं था और वो चीज़ें इसका हिस्सा भी बनती गई। असना कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। अगर वो किसी गलतफहमी है तो लोग किसी गलतफहमी है। असा इंतजामिया नाल ट्रांसपोर्ट चल रही है, कोई मसला नहीं। जानू का ज़िया होगा तो मैं अपने हल्के बिलखसूस मंगला और खड़ी की आवाम से मुखातब हूँ कि जो लॉन्ग मार्च के काल है तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, उस मार्च का हिस्सा ना बने। और मैं अपने कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान की 15 नशिस्तों पर सबकत का दावा। कहा तमाम हलकों के नताइज आ गए तो हमारी 15 नशिस्तों पर बरतरी बनती है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया हक हुक्मरानी उसी के पास होना चाहिए। पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखते। वफाक में अपना मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में हुकूमत क्यों बनाएं? बोले बानी से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। अनाउंस हुए जिसमें से हमारे 8 आए, ये सारे अनाउंस हो जाए तो हमारी 15 सीटों पे बरतरी, जिसका मैंने पूरा तफसील दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 6 पे रीपोल का ऑर्डर किया है कि वो 15 तारीख का हुआ। ये हमारी सीटें, हमारी वाली सीटें अगर हमसे ली जाएगी, ये सीटें भी ली जाएगी 15 सीटों में से, फिर हमारे ये 2 सीटें देंगे और 13 सीटें किसी और के खाते में डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जिनके पास हमारा मैंडेट जा चुका हो तो उनके साथ हम मिलकर क्यों हुकूमत बनाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, पब्लिक पॉलिटिक्स पे। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं होगा। तकरीबन 34 हफ्ते हो गए कि हमारी मुलाकातें बंद, और इस 34 हफ्तों की मुलाकात की बंदिश से न सिर्फ ये कि पूरे मुल्क में एक मायूसी पाई जाती है, बल्कि इन मुलाकातों की पाबंदी ने नफरत को जन्म दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का क़यादत को मशवरा कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में शामिल ना किया जाए, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी पार्टी क़यादत को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी है। GB असम्बली की 24 में से 29 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। 19 नशिस्तों के नताइज जो सामने आए हैं उसके मुताबिक 5 हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, नून लीग को हुकूमत में शामिल न किया जाए। सीनियर जियालों ने क़यादत को राय से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला और गवर्नर दोनों पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद अरकान को साथ मिलाएं। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए। लीगी रहनुमा ने भी क़यादत को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी। ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे लेकिन कोई विजारत न ले। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 19 निशस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 9, नून लीग ने 5 निशस्तों पर फतह समेटी। 5 निशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की।
जबकि 5 हलकों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। GBA-20 गिजर में पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर भी नतीजा तब्दील नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान को फातेह करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48 जारी कर दिया। ताहम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो खामोश नहीं रहेंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा।